जय जगन्नाथ पिलाने तुमनु मो यूट्यूब चैनल उपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने आम देखिए कि महादेव गोविंद राणाडे एवं तांकर अवदान बा महादेव गोविंद राणाडे एवं तांकर समाज प्रति कौन किसी अवदान रही समाज को संस्कार आने कि सुधार कौन कौन सब अवदान गुड़िक रही। तो से विषय आज आम आलोचना करें पिलाने आउ देरी नक चल पे क्लास को स्टार्ट करवा एवं महादेव गोविंद राणाडे विषय बुझा और अवदान कौन रही समाज प्रति अवदान गुड़ को भल भाव में देखा। तो देख पिलाने महादेव गोविंद राणाडे भारतर जन प्रसिद्ध संस्कारवादी और स्वाधीनता संग्राम थे। जदि महादेव गोविंद राणाडेकर विषय जानवे तो से जड़े भारत प्रसिद्ध संस्कारवादी थे और से जड़े भारत स्वाधीनता संग्राम थे जी भारत को स्वाधीनता देवार बहुत साहाय्य करते। महादेव 1842 मसीह महाराष्ट्र नासिक निफाड़ जन्मग्रहण करते महाराष्ट्र जिले में से जन्मग्रहण करते 1842 मसीह। 1864 मसीह LLB परीक्षा समाप्त होगा तृतीय प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट निम्न कोर्टर चतुर्थ विचारपति और पुणे कार्यकारी प्रथम श्रेणी ग्रेड विचारपति भाव नियुक्त करता से जो LLB परीक्षा समाप्त कले तो प्रथम कौन कराला ना तृतीय प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भाव में नियुक्ति मिला। तापर निम्न कोर्टर चतुर्थ विचारपति रूपे नियुक्ति मिला और पुणे कौन प्रथम श्रेणी ग्रेड विचारपति भाव नियुक्ति करागला। 1893 बॉम्बे हाइकोर्टर विचारपति रूपे नियुक्ति कर तो मृत्युपर्यंत से पदवी थे। तो बॉम्बे विचारपति रूपे से मृत्युवरण पर्यटन से रही बॉम्बे विचारपति रूपे बॉम्बे हाइकोर्टर विचारपति रूपे। से प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक मार्गदर्शक और राजनीति करुले। तो देखो पे बहुत इंपोर्टाट कथा गोटे कौन ना महादेव गोविंद राणाडे कारण महादेव गोविंद राणाडे स्वाधीनता संग्रामी गोपाल कृष्ण गोखले और गंगाधर तिलक मार्गदर्शक राजनीति गुरु थे कि ना महादेव गोविंद राणाडे और महात्मा गांधी को राजनीति गुरु थे कि ना गोपाल कृष्ण गोखले। देख तो कह गले आमर कौन महात्मा गांधी राजनीति गुरु थे किए गोपाल कृष्ण गोखले राजनीति गुरु थे आमर किए महादेव गोविंद राणाडे और गंगाधर तिलक मार्गदर्शक राजनीति गुरु थे महादेव गोविंद राणाडे। से भारत और स्वाधीनता संग्राम गभीर भाव में जड़ित थे किए ना महादेव गोविंद राणाडे भारत को स्वाधीनता देवार भारत स्वाधीनता संग्राम से बहुत भूमिका रही। महादेव जड़े समाज संस्कार थे से समाज को सुधार सब चेष्टा करते से समाज जड़े संस्कारक थे। से प्राचीन प्रथार विश्वास करते जो प्राचीन प्रथा रही प्राचीन परंपरा रही विश्वास करते भारत प्राचीन प्रथार पुराणा काले जो कथा गुड़ी रही विश्वास करते। से कहते सामाजिक संस्कार एपरी भाव में प्रचलन करा उचित जे प्राचीन रीति और परंपरा प्रति कौन हिंसा करा न जाए। से कहले एमती गोटे संस्कार आने आम समाज में एमती संस्कार आने माने समाज रे तो एपरी भाव में प्रचलन करा जमी प्राचीन रीति और परंपरा मध्य आम जमी हिंसा सृष्टि न हुए हिंसा करा न जाए। तांकर स्वाधीनता हासिल कर पद्धति अलग था से जो स्वाधीनता हासिल करने जो पद्धति गुड़ी थी अलग था समस्त पे स्वाधीनता पद्धति अलग अलग जमी महात्मा गांधी अहिंसा पद्धति अवलम्बन करते तो सुभाष चंद्र बोस टी आग्रेसिव मोड्रे सब रोते माने कौन टी लड़ुआ मोड है तो जमी लड़ी मुझे आनी गोटे अहिंसा उपर किए चाहते ना महात्मा गांधी तो आंकर मत अलग थे। से कहते जदि आम राजनीतिक स्वाधीनता पाइबा चाहूँ तेज आम भर त्रुटि को निजक मुक्त करवा उचित तो मुक्त करवा उचित जदि आम राजनैतिक स्वाधीनता पाइबा चाहूचे से कहले आमको तो भारतीय मानक से गोटे उपदेश देले जदि आम राजनैतिक स्वाधीनता पाइबा चाहूचे तेज आम भर जो त्रुटि रही तो प्रथम आम मुक्त करवा उचित। से जाति प्रथा अस्पृश्यता विरोध थे और विधवा पुनर्विवाह दृढ़ समर्थक थे किए ना गोविंद राणाडे। से जाति प्रथा अस्पृश्यता विरोध थे अस्पृश्यता से घृणा करुले और विधवा पुनर्विवाह से दृढ़ समर्थक थे। तो गोविंद राणाडे कह गले बहुत गुड़ी मुख्य भूमिका रही जो कि आम देखिपुचे से जाति प्रथा को अस्पृश्यता विरुद्ध थे सहित बाल्य सरी विधवा पुनर्विवाह दृढ़ समर्थक गोटे थे। तो से समाज में बहुत गुड़े संस्कार आने चेष्टा चलते से नारी मुक्ति विश्वास करते नारी मानक केमती मुक्ति मिलू से चेष्टा करुले। बंधु बंधु फ्रेंड सांग डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग बाल मंगेश वागले और जमन आबाजी मदों सहित मिसी से प्रार्थना समाज प्रतिष्ठा करते जहाँकि सामाजिक विकास में जड़ित एक हिंदू आंदोलन था। से पुना सार्वजनिक सभा प्रतिष्ठा करते पुना सार्वजनिक सभा किए प्रतिष्ठा करते महादेव गोविंद राणाडे और
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବା ଭାରତର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ କେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବା ଭାରତ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଦେଖ, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମିଶିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ମାନେ କ'ଣ ବିଚାରପତି ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଥିଲେ। ସେ ଲାସେଜ ଫେୟାର ରାଜ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟାପାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ବଦଳରେ ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପବାଦୀ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲାସେଜ ଫେୟାର ରାଜ୍ୟ ବଦଳରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହସ୍ତକ୍ଷେପବାଦୀ ରାଜ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସମାନ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଛୋଟ କାହାକୁ ବଡ଼ ସେମିତି ତାଙ୍କେ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବା ସେଇଟା ଦେଖୁନଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ସେ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ମାନେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ସେରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବା ସେ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ସମାନ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ସମାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେ ଭାତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମାନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମାନତାଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସାଧାରଣ ପିତା, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଭାଇ ଭାଇ। ତ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧାରଣ ପିତା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ତ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ବା ଆମ ବାପାଙ୍କର ପିତା, ତାଙ୍କ ପିତା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ କିଏ ନା ଈଶ୍ୱର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ରାଗ, ହିଂସା, କପଟ, ମାୟା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା ବା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ତ ଏହାର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିଲେ କିଏ ନା ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ। ରାନାଡେ ପୁରୁଷ ମହିଳାକୁ ସମାନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେମିତି ଉଭୟ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଉଭୟ ଅଧିକାର ମିଳୁଥିଲା ବା ଉଭୟ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ସମାନ ଥିଲେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ରାଣାଡେ କ'ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁତାଉଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସମାନ ରହୁଥିଲେ ବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ବା ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ରହିବା ଏବଂ ଆମେ କି ପଛ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ବୈଦିକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛେ କିଛି। ବିବାହ ସଂସ୍ଥା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ବିବାହ ସଂସ୍ଥାଟା ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ଏବଂ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ଦେଖ, ସେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରୟାସକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ଯଥାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ତ ଯେଉଁ ସେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ, ସେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ରାଣାଡେ। ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରୟାସକୁ ସେ ଯଥାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଯଥାର୍ଥ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏହି ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା ସେଇ କଥାଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମାନେ କ'ଣ ମନା କରିଦେବା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ସେବକ, ସେଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ। ନିମ୍ନ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସନ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ମାନେ ନିମ୍ନ ଜାତିକୁ ଯେଉଁ ଜାତିର ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସନ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସନ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ରାଣାଡେ ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ କଳା ଦାଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ବା ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭେଦଭାବ, ବିଭିନ୍ନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟୋନ୍ନତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ତ ସତ କଥା ପିଲାମାନେ, ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟତାଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ରାଣାଡେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେ କେବଳ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ, ସେ କିଛି ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ରାଣାଡେ କେବଳ ସାମାଜିକ ଏବଂ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସେ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂସ୍କାରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ପରିବାର ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆମର ପରିବାର ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ତ ପରିବାର ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟଥା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ପରିବାର ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାନି, ତାହେଲେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କ'ଣ ନା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ସହଜ ହେବ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମାନତାର ଉଦାର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଧୀର ମନ୍ଥର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟର ସ୍ମରଣକାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା, ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି, ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ କେମିତି ଟିକେ ଲାଗୁ କରିବା, ବା ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କାର ଟିକେ ଥିଲା, ବଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ପରିଶ୍ରମୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ବୋଲି ସେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଉଦୀୟମାନ ପିଢ଼ିର ଉଚ୍ଚବର୍ଗକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶିକ୍ଷିତ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱଶାସନ ବିସ୍ତାର ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତ ରାଣାଡେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପ୍ରତି, ଆର୍ଥିକ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପ୍ରତି ସେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡନ ପ୍ରଥା, ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଜଡ଼ିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭ୍ରମଣରେ ଜାତି ଆଧାରିତ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ସେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡନ ପ୍ରଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ବିଧବା ପୁନଃବିବାହ ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ କ'ଣ ନା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ବିଧବା ପୁନଃବିବାହ ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। 1861 ମସିହାରେ ସେ ବିଧବା ବିବାହ ସଂଘର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ବିବାହ ସଂଘର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ତାର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ରାଣାଡେ। ବାମନ ଆବାଜୀ ମଦକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ଆର୍.ଜି. ଭଣ୍ଡାରକର 1885 ମସିହାରେ ପୁନେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ସମାଜ ଏବଂ ହୁଜୁରପାଗା ନାମକ ସର୍ବପୁରାତନ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ 1885 ମସିହାରେ। ତ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା, ବା ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାରେ ବା ସମାଜରେ ଆଗକୁ ନେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଏବଂ ଏହାର ଅବଦାନ। ତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପିଲାଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବା ଏବଂ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା। ତ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦୀ ଏବଂ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦୀ, ବା ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଁ ଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ମହାନ ସଂସ୍କାରକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କେବଳ ସନ୍ଥ ନଥିଲେ ବା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆଣିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଭାବ ଗଢ଼ି ଉଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତ ସେଇଟା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ 1836 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାର ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମାରପୁକୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ରାମକୃଷ୍ଣ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1836 ମସିହା ହେଲା। 1836 ମସିହା ବଙ୍ଗଳାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳାର ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ୍ଷୁଦିରାମ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରା ଦେବୀ। ତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ୍ଷୁଦିରାମ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା
ଚନ୍ଦ୍ରା ଦେବୀ। ସେମାନେ ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ 2 ଜଣ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ। କାରଣ ଏକରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦୁଇରେ ସେ ଟିକେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂଳ ନାମ ଗଦାଧର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଥିଲା। ତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ଗଦାଧର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସେଇଠି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ସେ ପାଇଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାରେ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଯାଇକି ସେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତ ସେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବଙ୍ଗଳାର। ତ ସେ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ମାତା ଦେବୀ ବା ମାତା କାଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମା ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଦେବୀଙ୍କୁ କାଳୀଙ୍କୁ ପରମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ମାତା ଦେବୀଙ୍କୁ ବା ମାତା ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କୁ ସେ ପରମ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ସେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତୀବ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପରମ ଅନୁଭବ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ, ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସେ ପାଇଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜୀବନର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ମନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜୀବନର ଆତ୍ମାଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଭବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରୂପରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱରୂପରେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଭବ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଆମେ ଖାଲି କଳ୍ପନା କରିବା, ଆମେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ହେଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଆମେ କରିବୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏକ ପଥ। ତ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଜୀବନର ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଯଦି ଆମେ ବା ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ନିନ୍ଦା କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ସେ ଘୃଣା କରିନଥିଲେ ବା ନିନ୍ଦା କରିନଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଶେଷ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଭବ। ସେ ହେଉଛି ମାନେ ଏଣ୍ଡଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଭବଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶେଷ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ସୂତ୍ର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନନ୍ତ ଅନୁସରଣ କିମ୍ବା ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଗଭୀର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ପଢ଼ିଥିଲେ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଗୋଟେ ଏକତାର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିରାକାର ଏବଂ ସୂଚନାଦାତା ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଏକ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଇସଲାମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଳି ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥ ବା ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କୋରାନ ଏବଂ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇସଲାମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ସାର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ, ହେଲା। ବୁଝିଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ସେ ଇସଲାମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ସାର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବୁଝିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକତାର ସାର୍ବଜନୀନ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ। ଏହିପରି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବାଦ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଭାବନା ଆଣିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବା ମଣିଷର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସେ ବିଶ୍ୱବାଦ ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଏକ ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ବା ସେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ଜାଗରଣ ଭାବନାଟା ଆଣିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଯିବା ଏକ ବା ବିଶ୍ୱବାଦ ଉପରେ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣର ଭାବନା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏବଂ ମାନବିକତାର ସେବାକୁ ବା ମାନବତାର ସେବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାନବ ସେବା ହିଁ କ'ଣ ମାଧବ ସେବା ବା ମାନବ ସେବାକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟତାକୁ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟତା ରହିଛି ସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ବା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେବା କର ନାହିଁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ସବୁବେଳେ
ସେବାଗ୍ର ତ ତାକୁ ସେ ତାପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଏକତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନବୀକରଣକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବା ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ବା ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସେ ଏକତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଏକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ନବୀକରଣକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। 1886 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ, ଯିଏ ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ, ଯିଏକି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ତ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଫେମସ୍ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତା ତୁଳନାରେ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯେତିକି ଜାଣିନଥିଲେ ଲୋକ, ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ପରମହଂସକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ 1863 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କଲିକତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କଲିକତାରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଉଭୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦର୍ଶନ ବା ଫିଲୋସଫି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଏବଂ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର, ତ ତାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। କି ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଟେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେଠାରେ। 1886 ମସିହାରେ ସନ୍ଥ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ 1886 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଧୁନିକ ଥିଲେ। ସେଠି ଆଧୁନିକ ଥିଲେ, ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରମହଂସକୁ ସେଠି ମାନେ ପ୍ରାଚୀନବାଦୀ ଥିଲେ, ପୁରା ପ୍ରାଚୀନତାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଆଧୁନିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଗ୍ରହ ଅନେକ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜକୁମାର ଠାରୁ କୃଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଗ୍ରହଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ବା ଗୋଟେ ସେ ରାଜକୁମାର ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବା ଗୋଟେ କୃଷକ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ମାନେ ବୁଲିଥିଲେ ବା ଭାରତକୁ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ପୁରା ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। 1888 ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାରା ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣର ମିଶନାରୀର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1893 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ 1893 ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିକାଗୋର ଧାର୍ମିକ ସଂସଦରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା କିଏ ଯାଇଥିଲେ ନା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଏକ ଆଦିମ ଧର୍ମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତ ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଧର୍ମ ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିମ ଧର୍ମ ବା ଆଗରୁ ଥିବା ଧର୍ମ। ସେ ଧାର୍ମିକ ମହାସଭାରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲେ। ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ତାର ବୁଝାଇଲେ। ସେ ସମବେତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସେ ସମବେତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଭାରତରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବା ଭାରତର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରହିଛି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ବା ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ତ ସେଇଟା ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆମେରିକାରେ। ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ୱେରେ କହିଲେ ବା ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଏକ ଭାତୃତ୍ୱ ବା ଗୋଟେ ଭାଇର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ବା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭାତୃତ୍ୱର ମନୋଭାବ ରଖେ। ସେ କାହାକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ନଥାଏ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ତ ତାର ସେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ତାର ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ତ ତାକୁ ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଧର୍ମ ସଂସଦରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ସେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରେମର ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ହିଁ ତାର ରହିଛି। ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପିଲାମାନେ ମିନ୍ସ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ସେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ବା କାହାକୁ ସେ ଘୃଣା କରିନଥାଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ତ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସାହସୀ ଉପସ୍ଥାପନା ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନଟା ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମାନେ ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଯେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଶୁଦ୍ଧ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଚିକାଗୋ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ। ବିବେକାନନ୍ଦ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ଭୌତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ ଭଳି ଧାର୍ମିକ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାରତ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ସହିତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ପଶ୍ଚିମରୁ ଭାରତୀୟ ମନରେ ସେ ସାଂସାରିକ ଆଶାବାଦର ଗୁଣ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ଦେଖ ତ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ এই ପାରାଟା ଦେଖିବା। ସେ ଭାରତକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶା ବା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ଭାରତ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭାରତଟା ପୁଣି ଥରେ ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଆମକୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ଜାତୀୟ ମନର ହୀନମନ୍ୟତା ଏବଂ ଭୟର ଜଟିଳତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଗର୍ବର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା କ'ଣ ବା ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବା ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଭାବନାଟାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ କରାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ଗୋଟେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଜାଗରଣ ଆମ ଭାରତୀୟ ପୁନର୍ଜାଗରଣରେ ସେ କେମିତି ମିଶିବେ ବା ତାଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଜାଗରଣ ପୁଣି ଥରେ ପୁରି ଉଠିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟା ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର କି କାହାକୁ ଗରିବକୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଇଟା କିଛି କରିପାରିବାନି ପିଲାମାନେ। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଆଧୁନିକ ଯୁକ୍ତିବାଦ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ରହସ୍ୟବାଦ, ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗର ଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ବାସ୍ତବତାର ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେବଳ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇଯିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ପଥ। ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଭୌତିକ ସଭ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ନ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତା ବା ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତ ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ତମେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ନ ହୁଅ, କାରଣ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭୌତିକ ସଭ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଚାହୁଁଛେ ବା ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭୌତିକ ସଭ୍ୟତାଟା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସର୍ବୋପରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଳିତ ମାନବତାର ସେବା କରିବାକୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନବ ସେବାରେ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ କହୁଥିଲେ। ନିଜ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଯିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉ ଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ଦିଗରେ ଯିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉ ଥିଲେ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ 1897 ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେବେ ନା 1897 ମସିହାରେ। ମିଶନର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ତ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଦାନ୍ତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବା, ମାନେ ବେଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଥିଲା ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମାନବ ସେବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ବୋଲି ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତା ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦ କଲିକତା ନିକଟରେ ବେଲୁର ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଆମର କ'ଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲୁର ମଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା, କଲିକତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର।
ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଶନର ଶାଖା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ପାଠାଗାର ଏବଂ ଦାତବ୍ୟ ଔଷଧାଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲେ। ଆମର କିଏ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ। 1899 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ବାତ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ସାରା ଆମେରିକା ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1900 ମସିହାରେ ସେ ୟୁରୋପ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସରେ ଧର୍ମ ଇତିହାସ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମହାନତା ଏବଂ ମହିମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମହନୀୟ ଗୁଣ ବା ମହାନତା ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ନୂତନ ଭାରତର ଜାଗ୍ରତର ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। 1902 ମସିହାରେ 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସମାଜ ବା ଥିଓସଫିକାଲ ସମାଜ। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର କ'ଣ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ ତୁମେମାନେ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିନେଲ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।